ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇ किसी ਨੂੰ याद है कल पिछले हफ्ते की गल हुई सी? हीलिंग पे मैसेज दिया था आपने ना? हाँ हीलिंग ते जी कोई खास गल मैंने दसे पसंद के जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में प्रेडिक्शन हुई थी सामल तो उनके बारे में बता दिया गया कि मसाया आएगा, वो सबको बीमारों को ठीक करेगा और रोगियों को शिफा देगा। असा की वेख्या सी असा पहली तो गल वेखी सी कि दो गल्लां ने जो सानू जानन दी लोड़ है जिहदे च सानू पक्के होण दी लोड़ है ना। अपने मन च पक्के दा की मतलब कि शक नहीं होना चाहिए इन दो गल्लां ते। हाँ अगर पूरा विश्वास है इन दो गल्लां ते फिर असी इफेक्टिवली ईमान नाल दुआ कर सकांगे लोकां लई ताकि ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣ। अगर ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਵੀ ਕहीं ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। पहली गल है कि खुदा दी हमेशा मर्जी है शिफा देना। अगर असी एदे च असी पक्के नहीं हाँ, अगर साडे कोल ईमान नहीं है इस गल ते बारे च ते अगर असी मैं कोई बीमार मेरे कोल आंदा है दुआ करन लई ते मैं किंजे दुआ करांगा? ऐ खुदा अगर ताड़ी मर्जी होए इस बंदे नूं शिफा दे। मैं ईमान नाल नहीं दुआ कर सकना। आमीन। क्योंकि शायद चांस है कि खुदा दी मर्जी है कि वो बीमारी उस बंदे च होए ते मैं कौन हाँ कि मैं खुदा दा काम खराब करा दुआ करके। आमीन। ये पहली गल है इस जानन दी लोड़ है कि खुदा दी हमेशा मर्जी है कि खुदा शिफा दे। शिफा हमेशा खुदा दी मर्जी है। दूजी गल जिहदे च सानू पक्के होण दी लोड़ है वो की है कि खुदा यसु ने सानू पहला तो इख्तियार दिता है कि असी बीमारी उते ताकि असी बीमारी नू कढ सकीए। ये नहीं कि उन्हें सानू दिता है इख्तियार कि असी लोकां ते बीमारी पाईए, इंज नहीं है। लेकिन उन्हें इख्तियार दिता है सानू बीमारी उते क्यों कि असी कढीए। ते अगर असी इस गल ते पक्के होए हां ते फिर असी किंज दुआ करांगे? असी ये नहीं बोलांगे कि ऐ खुदा तुसी इस बीमारी नू कड्डो, इस बंदे नू शिफा दो। असी इंज दुआ करेंगे कि ऐ बीमारी तू निकल इथों। असी अपना इख्तियार इस्तेमाल करन दिया जो यसु ने सानू दिता है। आमीन। ते ये दो गल्लां इस दो गल्लां च सानू पक्के होण दी लोड़ है ताकि असी सही तरह दुआ कर सकीए लोकां लई ते अपने लिए भी। ते हना जिवें बारिश बारा ने आख्या एक होर गल जिहदी असां गल कीती सी कि मैं शुरू च एक असल च कीती सी गल कि सानू किंज पता चलदा कि खुदा दी हमेशा मर्जी है कि शिफा दे। ते मैं बहुत वजह ने कलाम पढ़िया है इहदे नाल, लेकिन एक जिहड़ी वजह है कि मसीहा दा काम जिहड़ा पेशन गोई या होइयां सन ते नाले जदों मसाया आया सी यसु आया सी जो उन्हें कीता सी सब दे सामने लिखिया सी कि ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਦਨੀ ਸ਼ਿਫਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ जिस तो सानू पता चलता कि खुदा दी हमेशा मर्जी है शिफा देना।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਪੜੋ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖਤ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਚ ਉਹਦੀ 13 ਤੋਂ 16 ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਜਨ ਗਾਵੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਚਸਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਮਨ ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਨੇ ਹਨਾ, ਜੋ ਐਲਡਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਨਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਸਟਰ ਕਹੇਗਾ ਹਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹਨਾ, ਵੇਖਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 100% ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਹਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿ ਨਏ ਅਧਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਯਸੂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੜੋ ਉਹਦੀ 7 ਤੇ 8 ਆਇਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜੀ ਦੁਆ ਮਤਲਬ ਪੜੋਗੇ? ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਬਲਿਉਸ ਨਾਵੇ ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਿਲਕ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ
ਜੋ ਪੁਲਜੁਸ ਦਾ ਪਿਓ ਤਾਪ ਅਤੇ ਮਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮਾਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿ ਕਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਵਿਸਪਰ ਕरेंगे ਸਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮਿਸਾਲ 'ਚ ਬਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਖਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਜ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੁਆ ਆਖੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਅਸ ਦੇ ਪਿਓ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਈਮਾਨ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੁਆ। ਲਾਡੀ ਭਾਈ ਤੇ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਬਾਪ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ, ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 18 ਤੋਂ, ਆਂਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈ ਜਾਓ ਹਨਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। 18 ਤੋਂ 22 ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੱਤਾ ਬਿਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਉਵੇਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਚੇਲੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਉੱਠ ਅਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ तो पाओगे।
सही जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਦੁਆ 'ਚ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਜੋ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੇਖਨੇ ਆ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 22 ਤੋਂ 24 ਆਇਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉੱਠ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਮੀਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਖਨੇ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਹਨਾ ਮਰਕਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਨੇ ਹੋ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਤੇ ਲਾਡੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਕੂਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 11 ਤੋਂ 12 ਆਇਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿ ਐ ਬਾਪ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ, ਹੈਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਨੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇੰਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿੰਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਐ ਬਾਪ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 38 ਤੋਂ 29, 38 ਤੋਂ 19 ਨਹੀਂ 19 ਨਹੀਂ 29 ਸ਼ਾਇਦ, 38 ਤੋਂ 29, ਹਾਂ 39 ਜੀ ਉਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੂਨ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਨ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋ ਕੇ ਤਪ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਖਾਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਿੰਜੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 12 ਤੋਂ 13 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋੜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਝਾਟੇ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਿੰਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਇਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। 13 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ 13 ਹੈ। ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਦਗੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਬੀ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਮਤ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਿੰਜੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੇ ਆ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੇ ਆ ਆਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਯਸੂ ਖੁਦਾ ਸੀ ਹੈਨਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਜ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਸੂ ਖੁਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇੰਜ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਜ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮੀਨ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਸੂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰਾ ਖੁਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਕੁਲਿੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹਦੀ 37 ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਅਗਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 37 ਤੋਂ 38 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ 37 ਤੋਂ 37 ਤੇ 38 ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ 35 38 ਓਕੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ 10 ਅਧਿਆਇ 37 ਓਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹਦਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਰਥਾਤ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਧ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਫੇਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੌਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਆਮੀਨ ਯਸੂ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਯਸੂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇਖਨੇ ਆ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਓਕੇ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਤੋਂ 18 ਆਇਤ 17 ਤੋਂ 18 ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੇਤ ਦੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਰੰਗੀ ਸੀ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਜਾ ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਾ ਓਕੇ ਤੇ 17 ਆਇਤ ਦੇ ਆਖਰ ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਯਸੂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯਸੂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਸੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਰੂ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਾਕ ਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਾਕ ਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਕ ਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਜੇ ਯਿਸੂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਯਹੋਨਾ 5 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਯਹੋਨਾ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਤੋਂ 20 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੇ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਪਰੰਤੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਚਲ ਹੋਵੋ ਆਮੀਨ 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 ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਇੰਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਜ ਹੀ ਯਿਸੂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ 'ਚ ਖੁਦਾ ਸੀ ਆਮੀਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਦਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੱਤ 'ਚ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੱਤ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਅੰਕਲ ਸ਼ਕੀਲ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬਸ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿੰਜੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਜੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਦੀ 5 ਤੋਂ 9 ਆਇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸਹੀ ਤੇ 6 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਰੂਪ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਰੂਹ 'ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੂਹ 'ਚ ਖੁਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ 7 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾਈਪਨ ਸੀ ਉਸ
ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਦਨ 'ਚ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਸੂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਯਸੂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਦਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਇੰਜੇ ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਜੋ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਜੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯਸੂ ਖੁਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਸੂ ਖੁਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਯਸੂ ਵੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੂਕਾ 24 ਅਧਿਆਇ ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਏਧਨਾਮੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਸੂ ਆਪਣੇ ਯਸੂ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 24 ਅਧਿਆਇ ਚ ਉਹ 49 ਵਰਸ ਚ। ਕਿੰਨੀ ਆਇਤ? 49 50 ਇੱਕ ਘੱਟ 50 ਇੱਕ ਘੱਟ 50। ਲੂਕਾ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? 24 ਦੀ 24 ਅਧਿਆਇ ਹਾਂਜੀ 49। ਓਕੇ ਇੱਕ ਘੱਟ 50। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੇਖ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਇਆ ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਵੇਖੋ। ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ 24 ਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਯੈਸ ਲੂਕਾ ਕੱਢਿਆ। ਵਰਸ 49 ਤੁਸੀਂ 39 ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। 49 ਓਕੇ ਸੌਰੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਏ ਏਧਨਾਮੇ ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਤੇ ਯਸੂ ਤੇ ਹਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਸੂ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਸੂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਸੂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਸੂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਸੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਦਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਬੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਾ। ਯਸੂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਨਹੀਂ, ਯਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਜੇ ਨਏ ਏਧਨਾਮੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਧਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਧਨਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੰਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਧਨਾਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਜੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਧਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁਬਕੀ 7 ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਨਏ ਧਨਾਮੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਆ ਇਖਤਿਆਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ, ਯਸੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਉਥੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਯਸੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣਗੇ। ਯਾਕੂਬ 5 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਗਨ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਯਸੂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਾਇਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਪਤਰਸ ਚਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਯਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ, ਬਸ ਇਤਨਾਮ ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕ ਰੂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧਨੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਚ, ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਾਫ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੋ, ਬਿਮਾਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਣੇ ਆ 4 ਨਏ ਧਨਾਮ ਚ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਨਾ? ਯੈਸ ਯੈਸ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਆਇਤਾਂ ਪੜੋ ਪਲੀਜ਼। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਆਇਤਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਪਹਿਰ ਹਲਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹਲਕ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਦੀਦਾ ਹੈ ਬਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਈ ਉਹ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗੇ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੈਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਕਲ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ
ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਔਰ ਗਿੱਟੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਜੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ। ਆਮੀਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ, ਇੰਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕਰ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਇੰਝੇ ਸੀ, ਇੰਝੇ ਟੇੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੰਝ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ। 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਤੋਂ 16 ਹੈ। ਓਕੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਅਚੰਭੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਚਾਵਾਨ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਨਾਲੇ ਤੀਵੀਆਂ, ਟੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਆਖਰੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਕਿ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 19 ਅਧਿਆਇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ 11 ਤੋਂ 12 ਹੈ। 11 ਤੋਂ 12। ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪਲੂਸ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, 19 ਜੋ 11 ਤੋਂ ਨਾ 19 ਅਧਿਆਇ 11 ਤੇ 12 ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪੜ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਲੂਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਰੁਮਾਲ ਔਰ ਪਟਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੇ ਇਸ ਵੇਖਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਰੁਮਾਲ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਦਰੂਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖਨੇ ਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 20 ਅਧਿਆਇ। 20 ਅਧਿਆਇ ਇਹਦੀ 9 ਤੋਂ 12 ਹੈ। 9 ਤੋਂ 12 ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ 9 ਆਇਤ ਓਕੇ। ਅਤੇ ਯੂਤੁਖ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਉਗਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਪੌਲੁਸ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਿਜਮਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਛੂਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਕਿੰਜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਡੀ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਏਧਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿੰਜੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਸਾਨੂੰ 5 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣਗੇ ਹਨਾ। ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਸ਼ਿਫਾ, 100% ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਹਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਜੋ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੁਆ, ਇਖਤਿਆਰ ਦੀ ਦੁਆ। ਯਿਸੂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿੰਜ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਸਮ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਇਪਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ
ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਸੂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਹੀ ਅਸਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਯਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੰਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਯਸੂ ਦੀ ਦੁਆ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ 'ਚ। ਤੇ ਲਾਡੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ 'ਚ ਤੇ ਯਸੂ ਦੀ ਦੁਆ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਸੂ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ। ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਸਨ ਨਵੇਂ ਧਰਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਜ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਅਸਾਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਸ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਜੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਦੋਂ? ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਰੁਮਾਨੀ ਨੇ ਗਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਲਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਲਾਈਆਂ ਸੀ, 75-80 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪਲਾਈਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚੀਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਂਗਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇ, ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਂਗਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਇਹ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਸਕ ਕਰਨ ਦਿਓ? ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਪਿਡ ਲੱਗੋਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਮੀਨ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖੋ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।